वल्लभ साखी हरिराय महाप्रभु जी की जय। 36 एवं आहा मानो कहते हो करी गिरिधर सो ने बहुरिन ऐसी पावही उत्तम मानुष देह श्री वल्लभ उत्तम मानुष देह। हा हा मानो कहत हो करे गिरधर सो ने। हरिराय जी के छे के गिरधर सो ने करो प्रेम करो बहु न ऐसी पावही उत्तम मानुष दे। मनुष्य जन्म वारंवार नहीं मळतो अने ए मळ्या पछी वैष्णव तो वल्लभनी कृपा होय तो ज थवाय छे। दुर्लभो मानुष देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात देहधारीओ में मनुष्य देह दुर्लभ छे अने क्षणभंगुर छे, तेमां पण भगवानना प्रिय भक्त ना दर्शन दुर्लभ छे। शास्त्र एवुं कहे छे के 84 लक्ष योनि फरो त्यारे तमने मनुष्य देह मळे अने वल्लभनी कृपा होय तो तमे वैष्णव थाओ। गोलोकमां ठाकोरजीनी लीलाथी बिछड़ा पड़ेला आपणे बधा भूतल पर प्रगट थई प्रवाही भेगा पड़ी गया छे एटले आपणे आपणुं स्वरूप भूली गया छे। पण ठाकोरजीए वल्लभने मोकल्या क्या भूतल पर। हवे गोलोकनुं आटલું મોટું સુખ છોડી मारो वल्लभ भूतल पर प्रगट थया। 3 वार पृथ्वी परिक्रमा उघाड़ा चरणे करी अने जे मानुष देह मळीने वैष्णव थया एने शोधी शोधी अने गोवर्धननाथजीना हाथमां सोंप्या। तो वारंवार आपणे उत्तम मनुष्य देह मळतो नथी, ए मळ्या पछी आपणे वैष्णव थवातुं नथी। तो तमे तमारुं स्वरूप ब्रह्म संबंध द्वारा वल्लभे तमने स्वरूपनी झांकी करावी। 5 अविद्या एमां एक स्वरूप विस्मृति, प्राणाध्यास, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, स्वरूप विस्मृति, आ 5 अविद्या। तो आपणे आपणुं स्वरूप भूली गया, क्यांथी आव्या, क्यां जवाना, कोना छीए, आपणुं शुं कर्तव्य। वल्लभे प्रगट थईने आपणा स्वरूपनुं ज्ञान कराव्युं। हवे के छे वारंवार आ देह नहीं मळे मनुष्य देह अने मनुष्य देह पड्या पछी आटला बधा दुनियामां मनुष्य छे जेने बधाने 84 लक्ष योनि पछी मनुष्य देह मळ्यो छे। केम मारा वाला बधाय वैष्णव नो थया? वल्लभे तो पृथ्वी परिक्रमा बधाय माटे करी हती। अत्यारे वल्लभ कुलना बाळको छे देश विदेश बधे पधारे छे के जे देवी जीवो छे एने शरणे लेवा माटे थे। हमणां हूँ जेतपुर ने केशोद ने कोडीना ने वेरावळ ने जूनागढ़ ने 3 दी में 4 जग्याए गई सत्संग बधा थाकीने क्यां थई गई। तो मैं मारी हारे एक वैष्णव हता ने एने ज कीधुं, मैं कीधुं मारा वाला आपणे 4 दी में थाकी जाए, 4 जग्याए कलाक बोलीए एमां जाणे उपकार करता होईए। वल्लभकुलना बाळको समजना थाय त्यारथी बधे सत्संग करवा जाए, वचनामृत करवा जाए, 16 ग्रंथ समझावा जाए, सेवानी रीतपीत समझावे। आज आव्या होय ने कोई विनंती करवा आवे जरा परमदी तो आपे पधारવું જ પડશે, हसे पण हा तो पाड़े छे। तो ए लोकोने श्रम नहीं पड़तो होय?
આપણા માટે આજની તારીખમાં વલ્લભપુરના બાળકો આશ્રમ લે છે અને દોષ જોવા વાળા દોષ જુએ છે. તો વલ્લભના વંશમાં 17મી પેઢીએ વલ્લભનું બિંદુ બિરાજે છે, બ્લડનું, લોહીનું. એટલે એ કહે છે કે અમારા વલ્લભે જે કાર્ય અમને સોંપ્યું છે એ અમારે કરવાનું છે. તો આટલો પરદેશ કરે, ગુસાઈજી એટલો પરદેશ કરતા હતા. વલ્લભે ઉઘાડા ચરણે પરિક્રમા કરી. 6 વાર તો ગુસાઈજી અસારો બેઠક પધાર્યા હતા ભાઈલા કોઠારીને ઘરે. બધા બાળકોનો જુઓ તમે, ગોકુળનાથજી પધાર્યા છે. કોના માટે? ફરવા માટે આવતા હતા, આવો શ્રમ લેતા હતા, કાંટા ને કાંકરા ને ઝાંખરા. कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़े दूर नगरी, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी. આપણે બાના કેવા કાઢીએ? સખીઓ સંગ આવું કાના શરમ મોહે આવે, અકેલી આવું તો ભૂલ જાઉં ડગરી, બડે દૂર નગરી. ધીરે સે ચલું તો કાના પાયલ મોરી બાજે, झपट चलो तो चल के गगरी, बड़े दूर न. આપણે તો પ્રભુ ને પાછા બહુ હોશિયાર આપણે હો. મારે આવું જ મારવાલા ગોકુળ, પણ બેનપણી ભેગી મને શરમ આવે અને એકલી આવો તો રસ્તો ભૂલી જાઓ. રાતના મારવાલા આવો ને એકલી તો ડર લાગે અને દિવસે આવું તો આખી દુનિયા જુએ. ધીરેથી હાલો ને મારું હાલો તો મારું પાયલ બાજે, અને જલ્દી હાલું તો મારી ગાગર છલકે. નાચનારીનું આંગણું વાંકું. એટલે મનુષ્ય દેહ ધરીને પણ બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ એટલે વલ્લભકુળ શું કે ઠાકોરજી પધરાવો. જે ના ઈ મેળનું પડો હમણાં. બોતલ પર તમે પધાર્યા, આવ્યા. कैसे આવું રે કનાઈ તેરી દૂર નગરી. હું કેવી રીતે સેવા કરું? મારાથી સેવા તો બને જ નહીં બેન. તારાથી તો અઠવાડિયે 2 વાર કીટી પાર્ટીમાં જવાય. તારે સિરિયલો 7 વાગ્યાથી ચાલુ થાય, ઘરવાળો આવે બિચારો માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરીને ખાઈ લે, છોકરાઓના ટ્યુશન રાખી દે એટલે ટ્યુશન ભણાવીને જાય. આપણને આ બધો ટાઈમ મળે છે જે જિંદગી વેસ્ટ કરીએ છીએ. મનુષ્ય જન્મ એકવાર 84 લાખ યોની પછી મળે છે અને એમાં આપણને વલ્લભની કૃપાથી ને વૈષ્ણવ બનાવ્યા છે. તો જે કરવાનું છે એ નથી કરતા અને નથી કરવાનું એ કરીએ છીએ. સિરિયલોમાં પાછા પૂછે એ કે ભૂમિ કાલે શું આવ્યું તું? કાલે બોલ મારા સાસુ આવ્યા તો મારે દવાખાને લઈ જવા પડ્યા. યાર મારું બધું ગયું બેન, તારું બધું એમાં નથી ગયું, આ જોવામાં તારી જિંદગી ગઈ. અને સાસુ બિચારા ગામડેથી આવ્યો એને કે બેટા આપણે સત્સંગ રાખવો છે. બા મારાથી એકલા ન પહોંચાયો, તમારી તબિયત આવી, તમે મદદ ન કરાવી શકો, તમે એમ કરો ને મંદિરમાં મનોરથ કરાવી દો, પૈસા લઈ જાઓ, પણ મારો ટાઈમ ન તમે બગાડો. સમજી ગયા બધા? બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. હરિરાય વાંગ મુક્તાવલી. અર્થ બુદ્ધત્વા સ્વબુદ્ધત્વેવ મયા ક્રિશ્ચિન્ય રૂપ્યતે. મારી સમજ પ્રમાણે જ અર્થને સમજીને
અહીં કાંઈક નિરૂપણ કરી રહ્યો. કોણ કે છે? હરિરાયજી. ગોપિકા નામ એવ ભાવ હસ્ય શ્રી યશોદા કંક સંસ્થિત યશોદાપી ચ તદ્ભાવરુતિ પૈવતી વિબુધ્યાત નંદસ્ત્રિયાત ભૂમિસ્તદ્રો ગહમ તદનમ ચ યત તદુત્સવ તથા સર્વ તત્ર તદા ભાવ એવ હિ. ગોપીજનોના ભાવ જ યશોદાજીના ખોળામાં સ્થિતિ કરી રહેલ છે. ભાવાત્મક પ્રભુ જ ખોળામાં ખેલી રહ્યા છે. ઘરે દેખું તો વાલો ઝૂલે પલના, બાર દેખું તો વાલો 12 વર્ષનો. ઘણા એમ કે આપણે બાલ ભાવથી સેવા કરીએ જ નહીં ઈલાબેન. આપણે બધા ભાવથી સેવા કરીએ છીએ. જગાવીએ બાલ ભાવથી, રાજભોગ આરોગ્ય કિશોર ભાવથી, પોઢાડીએ માધુર્ય ભાવથી. આપણા ઠાકોરજીમાં બધાય ભાવ છે મારા વાલા. તો ગોપીજનોને જે ભાવાત્મક પ્રભુ છે એ ક્યાં છે? ખોળામાં ખેલી રહ્યા છે. કોના? યશોદાજીના. ઠાકોરજીના 1000 નામ. હરિ તારા છે 1000 નામ, કયે નામે લખવી કંકોતરી, રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયે નામે લખવી કંકોતરી. કોઈ તને રામ કહે, કોઈ તને શ્યામ કહે, કોઈ કહે નંદનો કિશોર, કયે નામે લખવી કંકોતરી. 1000 કરોડો સ્વરૂપ ધારણ કરે પ્રભુ. ધારે જે વૈષ્ણવનો જેવો ભાવ હોય એવું સ્વરૂપ ઠાકોરજી ધારણ કરે. આપણા ઘરે આપણા માથે બિરાજતા આપણા ઠાકોરજી તમે જ્યારે હાથમાં લઈને મંગળામાં ગોદમાં લ્યો ને ચરણ સ્પર્શ કરો તો તમને જુદો ભાવ. હવે ઘણી વાર આપણે સુંદર શૃંગાર કર્યા હોય એટલે તમે શું કહો? વાહ, આ તો મારો વાલો રાજાધિરાજ લાગે છે. તૃપ્તિ વળી શું કે? મમ્મી, ગુસાઈજીનો પ્રાગટ્ય પદ છે ને એટલે ચંદ્રવલીજી જેવા લાગે છે. આકાશ કે આજ તો જો મમ્મી હાસ્ય બહાર આવી જાય છે, આમ થાય છે. અને મારી ગોદમાં બિરાજ તો મને એમ થાય ના મારો લાલો છે. પ્રભુ એક જ છે, પણ જેના ગોદમાં જાય છે એને જેવો સ્વરૂપના એને દર્શન કરાવવા હોય છે એવા કરાવે છે. મને જે દર્શન થાય તમને થવા જરૂરી નથી. તમને થાય એ આકાશને થવા જરૂરી નથી. આકાશને થાય તૃપ્તિને થવા જરૂર નથી. તો જેની જેવી ભાવના જુઓ, ભાવાત્મક પ્રભુ જ ખોળામાં ખેલી રહ્યા છે. જેની જેવી ભાવના એવા દર્શન આપે છે. વલ્લભે સ્પર્શ આજ્ઞા કરી 34 શ્લોકીમાં. સર્વદા સર્વભાવે ન ભજનીયો વ્રજાધીશ. દ્વારકાધીશ છે, મથુરાધીશ છે, બધાય પ્રભુ છે. પણ તારે કોની સેવા કરવાની? વ્રજાધીપ. જેણે વ્રજમાં 11 વર્ષ 52 દિવસ રહીને જે વ્રજ લીલા, બાળ લીલા, હોરી લીલા, ચોરી લીલા, પ્રેમ લીલા, રસ લીલા, રાસ લીલા, માખણ ચોરી લીલા, કદમ લીલા, બંસી લીલા, નૌકા વિહાર લીલા, પનિહારી લીલા, અન્નકોટ લીલા, વિલાસ લીલા, આ બધી જે લીલા કરી ને ઈ વ્રજાધીપની સેવા તારે કરવાની. સર્વદા સર્વભાવે ન ભજનિયો વ્રજાધીપ. એ ઠાકોરજી ભગવાનના બધા ગુણો યમુનાજીમાં પધરાવીને આવ્યા છે. એટલે આપણને એના ઉપર બધા ભાવ આવે, ભગવાનનો ભાવ ન આવે. મારો લાલો, મારા ગોપાલ. આરાધ્ય સગુને તો 2 નામ પડ્યા છે. એ કે આપ્યા ગોપાલ, સગુન કે બા હું તો ગોવિંદ જ કહું છું. જાકી રહી જૈસી ભાવના. એના નાના લાલા છે તો સગુનને લઈને વ્રજમાં ગઈ હતી. 6-7 વર્ષ તમે હતા ને
હા હતા તમે ત્યારે મને લાગે. હા ગોકુલમણી. તો જે નામ પડા જે માયા ઠાકોરજીનું નામ તો આપો. હવે પોસ્ટ કર્યા નહોતો એટલે હું દ્વિધામ પડી ગઈ કે આ સગુને કેવું પૂછી લીધું. હવે જે એટલે હાથમાં લઈને કે સગુન તાર ઠાકોરજીનું નામ ગોકુલમણી. તો અત્યારે શું કે મારા ઠાકોરજીનું નામ છે ને બીજા કોઈનું નથી, મારા ઠાકોરજીનું નામ તો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. તો આ બધી ભાવના કઈ છે? ભાવાત્મક પ્રભુ ખોળામાં દરેકને પોતાની ભાવના ઝાંકી રહી જૈસી ભાવના. યશોદાજીએ પણ ગોપીજનોના ભાવ સ્વરૂપ જ છે એમ સમજો. નંદરાયજી એમના સગાવાલા, એ વ્રજભૂમિ, એ નંદાલય, એ વન, એ નંદ મહોત્સવ તેમજ ત્યાં રહેલું સમગ્ર તે ગોપીજનોના ભાવ સ્વરૂપ જ છે. ઠાકોરજી નંદાલયમાં નંદ ઉત્સવ ચાલતો હોય અને પલ્લામાં પોઈઢા હોય તો ગોપીઓને જે દર્શન થતા હોય એ ગોપને ન થતા હોય, ગોપને થતા હોય નંદ બાવન ન થતા હોય. નંદ બાવન થતા હોય યશોદા જાકી રહી જૈસી ભાવના. બોલો હરિરાય મહાપ્રભુ સુબોધીની છે. શ્રી વલ્લભાદી સુબોધીનીજીનું પાન વલ્લભ કરાવે તો થાય, બાકી આને સ્પર્શ કરવો આપણા બસની વાત. નારદજીને ઠાકોરજી મોકલા કોની પાસે? વ્યાસજી પાસે, કે મારો વ્યાસ મૂંઝાણો છે, મારો જ્ઞાનાવતાર મૂંઝાણો છે. નારદજી આવ્યા, વ્યાસજી અતિશય રાજી થયા અને જે પ્રશ્નોત્તરી થાય છે એનું વિવરણ હવે આપણે કરીએ છીએ. મોટા માણસોને, જ્ઞાનીઓને પણ ક્યારેક મૂંઝવણ થાય. જો વ્યાસજીને થઈ છે ને મૂંઝવણ, જ્ઞાની છે, મોટા માણસ છે, ઠાકોરજીના જ્ઞાનાવતાર છે, એ વાત નારદજી જાણી ગયા. એમને થયું કે વ્યાસજીનું મન વ્યગ્ર છે, એમને કંઈક મૂંઝવણ છે. વધારે ને વધારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છામાં એમણે મનની શાંતિ ગુમાવી દીધી છે. આ તો જ્ઞાનની વાતો છે. માણસ લૌકિકમાંય વધુ પૈસો હોય ને 100 કરોડના આસામીને એમ થાય 200 કરોડ ક્યારે થાય, એ વિચારમાં ઘણા ડિપ્રેશનમાં વયા જાય. મનની શાંતિ ગુમાવી દી. પણ 100 કરોડે તું તો જીવીશ ત્યાં સુધી નહીં વાપરી શકે ભાઈ. તારા હાથ પેઢીને ભેગું કરી લીધું છે, હવે તો જપી જા. પણ જ્યારે અતિશય તમે લોભમાં, અતિશય મેળવવામાં જાઓ એટલે મનની શાંતિ ગુમાવો. વૃદ્ધિમાં ઈચ્છું તો મૂલનપી નષ્ટ, એવું વ્યાસજી માટે નારદજીના ધ્યાનમાં આવ્યું. તેથી તેમનું મન હળવું કરાવવા માટે, તેમના મનની વાત જાણવા માટે નારદ મુનિએ પ્રશ્ન પૂછવાની શરૂઆત કરી અને સ્વાભાવિક લૌકિક જીવનમાં બને છે તેમ પહેલો પ્રશ્ન કુશળતાથી પૂછ્યો એ હવે પછીના શ્લોકમાં કહે. આપણે કોઈના પેટની વાત કઢાવી હોય ને તો એના મર્મ સ્થાન ઉપર ઘા કરવાનો. હવે સાસુ વ્યગ્ર હોય ને એટલે આપણે ધીમેકથી કહીએ તમારે બધે હાવ વહુનું આવું જ છે નહીં, એટલે જુઓ તમે પછી આખું તમારે મંડાઈ પડે. વહુને આપણે કહીએ ને બાપા તારો સાસુ ખરા જુડવાણી છો, હજી એ જ વૃત્તિ અને જે પછી જમાવટ થાય. મારી બા અમારા લગ્નની ઉંમર થઈ ને એટલે કાયમ અમને એવું જ શીખવાડતા કે ઘરની વાત બહાર નહીં કરવાની. ઘરના કામ આવે ને એવા બહારના ન આવે. તમને ઠાકોરજી મળ્યા છે, તમે ઠાકોરજી ઉપર પૂરો વિશ્વાસ રાખજો. બેબી, તમારા ઠાકોરજી લૌકિક કે અલૌકિકમાં ક્યારેય તમારું અહિત નહીં કરે. ત્યારે ખોટું નહીં બોલવું, અત્યારે પુસ્તક છે હાથમાં, મને ગુસ્સો બહુ આવતો છે. એ મારે તારે એકે ફિલોસોફી નથી સાંભળવી, પણ એને જે કહેવું હોય ને એ કહીને જ રહેતી હતી.
એ પાઠ ભણાવેલા જીવનમાં બહુ કામ આવ્યા. આપણે રોતા હોય ને તો કોઈ રોશે નહીં આપણી યારે. આપણે હસીએ તો બધા રાજી થઈને હસવા આવશે. બાવાએ આજે એક પંક્તિ સરસ કીધી, જો કે મને બહુ યાદ નથી. જેના ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, और सब कुछ है तो जलती है दुनिया. सब कुछ એટલે ઠાકોરજી. अगर सब कुछ है तो जलती है दुनिया. जब तन की आंखें खुलती है तो दुनिया दिखती है. जब तन की आंखें खुलती है तो दुनिया दिखती है, लेकिन जब मन की आंखें खुलती है तो श्याम सुंदर दिखते हैं. लेकिन जब मन की आंखें खुलती है तो श्याम सुंदर दिखते हैं. नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चित् दातात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा. अर्थ, નારદજી કહે છે કે હે પરાશરના પુત્ર, વ્યાસે કોના પુત્ર હતા? પરાશરના. એટલે પરાશર ઋષિના નામ ઉપરથી ચંદ્ર સરોવરનું મુખ્ય નામ કયું છે? પારાસોલી. તમે સુરદાસજીના જૂના વ્રજવાસીના ગ્રંથો વાંચો ને તો એમાં લખ્યું છે, फिर सूरदासी पारासरी आके अपनी जगह पे बैठ गए. नारदजी कहे छे, हे पराशरना पुत्र, हे भाग्यशाળી जीव. પરાશરના પુત્ર ભાગ્યશાળી કેમ? ઠાકોરજીના જ્ઞાન અવતાર છે. હું મહાન ભાગ્યવાળા વ્યાસ મુનિ આપ કુશળ તો છો ને? તમારું શરીર ધારણ કરનાર આત્મા કુશળ તો છે ને? જો શરીરનું મહત્વ ત્યાં સુધી જ છે. એ આત્માને ધારણ કરે છે, એટલે એને સાચવવાનું, એટલે એનું ધ્યાન રાખવાનું, એટલે એને માંદા પડીએ તો દવા લાવવાની. હવે આત્મા નીકળી જાય, કોઈ નવડાવે છે, કોઈ ખવડાવે છે, કોઈ પવન નાખે છે, કોઈ એસી ચાલુ કરે છે, કોઈ બહાર લઈ જાય છે, પતી ગયું, વાર્તા પૂરી. શરીરની કિંમત ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી અંદર આત્મા છે. પછી કે ભાઈ જલ્દી, અરે બે દીકરાને કેવી માં વાલી હતી, પતિને કેવી પત્ની વાલી હતી, પૌત્રને કેવા દાદી વાલા હતા, દીકરીને કેવી માં વાલી હતી. બસ ભાઈ જલ્દી કરજે, વજન વધી જશે, વાસ આવી જશે. બસ. તો શરીરની કિંમત ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી શરીર આત્મા ધારણ કરે છે ત્યાં સુધી. તમારું મન ધારણ કરનાર આત્મા સ્વસ્થ તો છે ને? તમારા મનમાં કોઈ વ્યગ્રતા તો નથી ને? કોણ પૂછે? નારદજી. કોને પૂછે? વ્યાસજીને. હવે બધી ખબર છે, પ્રભુએ મોકલા છે, પણ સામા માણસને આપણે અજાણ્યા થઈને પૂછીએ ને તો પોતાની વાત તો અંદરથી કહેવાની મજા આવે. આપણે કોઈ કઈ કહેતા આપણે કઈ મને ખબર છે, ઓલું હામું માણસ ભોંટું પડી જાય. આમ અજાણ્યો, હે એવું છે, એટલે ઓલાનો ઓર મજા આવે. કોઈ ઉચ્ચાટ તો નથી ને? હવે એમને ઉચ્ચાટ છે એવો દુનિયામાં કોઈ નથી. સુબોધીની છે. નારદજીએ વ્યાસ મુનિને પારાશર મુનિના પુત્ર એમ કહીને સંબોધન કર્યું છે. પરાશર મુનિના પુત્ર કહેવાનું કારણ એ છે કે પરાશર મુનિ તો મહાન ભગવદી હતા. અત્યારે ક્યાંય ગયા હોય ને, અને સૌરાષ્ટ્રના બાળકો આમ આપણે કઈ વાત કરતા હોઈએ તો મારે ઘણી જગ્યાએ એવું થાય, બોલાવતો હિન્દુને, એટલે મને બધા ઈલાથી જ ઓળખે, કારણ કે સાસરીમાં જેઠનું નામ હિન્દુ હતું એટલે આપણું ઈલા પાડ્યું, એટલે હિન્દુ તો મરી ગઈ, કુંવારી છે. એટલે હિન્દુ કે એટલે હું સમજી જાઉં કે છે મારા પિયર વાળા.
જે પૂછે, બેટા તું સમજુબેનની દીકરી છે? આમ આપણે એવા રાજી થઈ જઈએ કે મારી બાને ગુજરી ગયા 20 વર્ષ થઈ ગયા તોય હજી બાળકો મને મારી બાને યાદ કરે છે અને મારી ઓળખાણ મારી બા દ્વારા છે. ઇન્દુને કોઈ નથી ઓળખતો. તો અહીંયા નારદજીએ વ્યાસજી ઠાકોરજીના જ્ઞાનાવતાર હોવા છતાં પણ પરાશરજીના પુત્ર તરીકે સંબોધન કર્યું. હવે આગળ કે છે, કેવા હતા પરાશર મુનિ? મહાન ભગવદીય. ભગવદીય બધા યાદ કરે, મને ને તમને કોઈ યાદ કરે નહીં. આજે વયા જાય 15 દી હાલે, બેસણો હાલે ને બધા અમે ઈલાબેનને ઓળખીએ હો, આમ તેમ. 20 દી થયા, મહિનો થયો. જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ જે ભગવદીય હોય ને એને હજારો વર્ષો સુધી બધા યાદ કરે. આમ કહીને નારદ મુનિ એ યાદ કરાવવા માંગે છે કે આવા મહાન ભગવદીયના પુત્ર હોવા છતાં તમારામાં વ્યગ્રતા કેમ છે? તમારા પિતામાં તો વ્યગ્રતા નહોતી અને તમે તો ઠાકોરજીના જ્ઞાન અવતાર છો. તમે આટલા પુરાણ ને મહાપુરાણ ઉપરાણ લખેલા છે છતાંય કેમ વ્યગ્ર છો? ભગવાન કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઓ. દરેકમાં એક જ વસ્તુ કહે કે ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાઓ. એક વૈષ્ણવ 3-4 દિવસ પહેલા મને મળ્યા ને, એ કહેલા બેન મારે જમણો હાથ, તમારે તો ઠાકોરજીની કૃપા છે, પણ મારે લખવા લાગી ગયો છે એટલે હું હાથે નાહી ધોઈ લઉં, ખવાય છે પણ સેવા નથી પહોંચાતી. એટલે ઢીલા થઈ ગયા બિચારા. આમ પછી મેં જેને કહ્યું કે હું શું કરું? એ કે નામ જાપ કરો, સત્ત શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. ઠાકોરજીએ કીધું અત્યાર સુધી તારી સેવા સુંદર, મને બહુ ગમતી હતી, હવે મારું નામ લે. તો એ કે હું રસ્તામાં છે ને કોઈ યાર બહુ નથી બોલતી, પણ તમને ઓળખું જ નજીકથી ને, કારણ કે હું રસ્તામાં કોઈ મળે ને લૌકિક બોલવું એટલી વાર મારું નામ છૂટી જાય ને ઈલાબેન. મેં તો બાપા તમને વંદન કરું છું, અમારામાં જે એવો ભાવ નથી. એ કે સેવા છૂટી ને તો નામ જાપ કરું ને તો રસ્તામાં મને માનસીમાં જગાડતી હોઉં, માનસીમાં મારા વાલાને શ્રૃંગાર કરતી હોઉં, સ્નાન કરાવતી હોઉં, બારસ હોય તો શેરો ધરતી હોઉં. તો જે ની આજ્ઞા પ્રમાણે કરું છું ને તો મને આ ફલિત થયું નામ. તો નામે ફલિત ક્યારે થાય? પહેલાના વૈષ્ણવો છે ને ઓલા ગૌમુખી લઈ આવે ને તો જે પાસે પુષ્ટ કરાવતા, ગ્રંથો લઈ આવે ને તો જે પાસે પુષ્ટ કરાવતા, કંઠી પેલી થઈ જાય ને તો જે પાસે પુષ્ટ. આ બહુ સુંદર બધી ભાવના હતી. હવે જેમ જેમ સમય બદલાય એમ આપણે બધા જાણીએ છીએ એટલે એની ચર્ચા કરવાની હોય નહીં. આવા મહાન ભગવદીના પુત્ર હોવા છતાં તમારા મનમાં વ્યગ્રતા કેમ છે? ભગવાન કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઓ, બસ બીજું કાંઈ નથી આવડતું, કાંઈ વાંધો નહીં. આ વ્યગ્રતા તરત જ દૂર થઈ જશે. જુઓ, તમારી વ્યગ્રતા દૂર થશે એ વાતમાં તમને શંકા છે? નારદજી કહે છે ઠાકોરજીના ગુણાનુવાદ કરે એને કઈ વ્યગ્રતા રહે? તમે જુઓ, આપણે સંસાર લઈને બેઠા છે, કોક વાર 2-5% વ્યગ્રતા થઈ હોય, અહીંયા આવીએ ને તો શરૂઆતમાં 2-5% મન 2-5 મિનિટ રહે, અરે યાર આવું કેમ થયું, પછી ભૂલી જ જાય, પછી આ બાજુ જ વળી જાય મન. આ ગુણાનુવાદ, આ જપ, આ નામ, એનો આ પ્રભાવ છે. આ વાત તરફ પરોક્ષ રીતે નારદજીએ વ્યાસ મુનિને પિતાના નામથી સંબોધન કરીને ઈશારો કર્યો છે. તમે સમર્થ છો, તમે ભગવાનના માર્ગને સમજવાને સક્ષમ છો. ભગવાનનો માર્ગ સમજવાની, તેના ગુણગાન ગાવાની તમારામાં આવડત છે. કેટલા બધા વખાણ કરે નારદજી વ્યાસજીના. હવે જોજો કે જેમ વેદ અને મહાભારતમાં ગુણગાન ગાયા છે તેમ
હવે કૃષ્ણના ગુણગાન ગાવ એવું. તમને કેમ શાંતિ નથી? વેદના ગુણગાન ગાયા, ઉપનિષદના ગાયા ને બ્રહ્મ ઓલાના ગાયા, તમે કૃષ્ણના સ્વતંત્ર ગુણગાન ગાયા છે? આજ ઘણાય કે ને અમને બધાય ભગવાન ગમે, બધાય ગમે ને એને આનંદ ન આવે. એકલા કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઓ, પછી મને કહેજો કે તમને આનંદ આવે છે કે નહીં. ભગવાનના ગુણગાન ગાવાની હજુ તમને તક છે, હજુ તમારી પાસે સમય છે. તમે અત્યાર સુધી આવા જ કાર્યો કરીને સંસારનો ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, માટે તમે ભાગ્યશાળી છો. એ વાત મહાભાગ્ય પરથી કહી છે. મૂળ શ્લોકમાં કચ્છિદ પંથથી તમે એમ કહો છો એવો સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછ્યો. શારીર આત્મા આપ શરીર વગેરેથી દેહાદેની દ્રષ્ટિએ તો સંતુષ્ટ છો ને? તમારા શ્રીઅંગને કાંઈ તકલીફ નથી ને? દેહાદી આવ્યું, તમને કોઈ વ્યગ્રતા તો નથી ને શરીરની? આપના આત્માને દેહ સંબંધી કઈ ફરિયાદ તો નથી ને? તમારો આત્મા શરીરથી અને પોતાના મનથી સંતુષ્ટ તો છે ને? શરીર આત્મા પદને ભવતઃ પદથી સાથે લઈને સમજવાનું છે. આપ શારીરિક રીતે અને માનસિક રીતે સંતુષ્ટ છો ને? એવો ભાવ છે. રીતે અને માનસિક રીતે સંતુષ્ટ છો ને? એવો ભાવ છે. જ્યારે ઈચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યારે મનને આપોઆપ અસંતોષ થાય. જુઓ, તમને ગમતું ના મળે ને એટલે તમને મજા ના આવે અને વ્યગ્રતા આવે છે. પણ આપને એવું થવું જોઈએ નહીં, કારણ કે આપ તો જ્ઞાની થઈ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છો. તેમને તો બધા ઈચ્છિત પદાર્થો તમને મળેલા છે, તો પછી તમને અસંતોષ કેમ છે? મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ પ્રમાણે નારદજીએ લૌકિક અને અલૌકિક બંને રીતે મનને અસંતોષ થવાનું કારણ વ્યાસમુનિને પૂછ્યું. માનસ એવ પદનો અર્થ એ છે કે નારદજીએ મુખ્યત્વે મનની વ્યગ્રતાનું કારણ પૂછ્યું છે. શરીરની વ્યગ્રતા ગૌણ છે. કદાચ તબિયતમાં થોડુંક 19-20 હોય ને તો બહુ વાંધો નથી આવતો, પણ મન વ્યગ્ર હોય ને સતત તમારું ચિત્ત ભ્રમણ કરે. વ્યાસજી કાંઈ ઉત્તર આપે તે પહેલા નારદ મુનિ વ્યાસજીની અત્યાર સુધી કૃતિઓના હવે પછીના શ્લોકમાં વખાણ કરે છે. બોલો વલ્લભા.